And I did research and asked them, what are the things that are important for people to learn to be successful in network marketing? И вот в нашем исследовании мы задавали им вопросы, что же является важным фактором для достижения успеха в сетевом маркетинге. And I'll never forget the story of one of the people. И никогда я не забуду историю, которую рассказал. He was 32 years Которая была old. рассказана одним человеком. He was 32 years old. 32 года. And he made $80,000 a month. $80 тысяч в месяц. He had been in his business for 5 years. И уже 5 лет у него был этот бизнес. And I said to him, asked him the questions, what should people keep in mind as they're building their business? И я задал ему вопрос, что должен человек иметь в виду и в голове для того, чтобы вот так вот успешно продолжать. And he got very passionate. И он, так сказать, очень страстным стал. And he said, tell them this. Вот что скажи этим людям. He said, I did my business for 3 years. Я вел свой бизнес 3 года. And at the end of 3 years, I had nobody in my downline. И в конце этих 3 лет у меня не было никого. Nobody was in my business. И никто не остался в моем бизнесе через 3 года. He said, after 3 years, nobody was in my business. Никого не было в моем бизнесе. But he said, not only were they not in my business, но не только что они не были в моем бизнесе, but nobody had ever been in my business. Но никто даже и не... He had no one that had signed up and even quit. Не было никого, кто бы, так сказать, подписался, либо кто бросил этот бизнес. So he had nobody in his business after 3 years. Zero. Абсолютно. Это был абсолютный нуль через 3 года ведения этого бизнеса. Now, most people after 3 years, if they had nobody in their business, wouldn't you feel like quitting? Если все иссякло за 3 года, it was network marketing. Yes. Это именно сетевой маркетинг. Все, так сказать, рассосалось. И, конечно, любой и каждый бросит. Nobody. He had 0 people. Да, никого его не осталось. But he said, I knew that I liked my business. Но он сказал, что я знал, что мне нравится. And I knew that we provided products and services that people needed. И я знал, что мы обеспечиваем те продукты и услуги, and I knew that other people had been successful following the plan that I was supposed to follow. И я тоже знал, что в других случаях люди добивались успеха, когда они и выполняли тот план, который я And he decided to reconnect with his dream. He decided to rededicate himself and continue to do the business. И он принял решение, так сказать, продолжать свой бизнес и, так сказать, заново восстанавливать сеть. 2 years later, через 2 года, he was making $50,000 a month. 50 тысяч долларов через 2 года в месяц у него был доход. After 7 years of being in the business, he was making $80,000 per month. Через 7 лет 80 тысяч долларов в месяц. After 10 or 11 years, he's over $100,000 per month. 10 или 11 лет сумма перевалила за 100 тысяч долларов в месяц. See, when you find the right business, то есть, когда вы нашли истинный, правильный, подходящий бизнес, don't quit. Не уходите из него. One woman who she leads a very large organization in America. В Америке одна женщина руководит очень большой организацией. She said the problem is that most people quit before payday. Она говорит, что, образно говоря, большинство людей бросает дело, прежде чем наступит день получки. Or another issue is you'll be in a business for a while and then you'll see another business. Или другой вариант, он строит бизнес, а в определенное время потом увидит другой бизнес. And so you decide you're going to run off and do this business. И решит перескочить на другой вид бизнеса. And you work a little bit, and you do a Опять там little. немножко поработает. And then you see another business. И снова видит еще один. And then you run over and you do that И он business. перебегает туда. But here's my question. Вот мой вопрос в чем. What would have happened if you would have spent all of the time running from one business to another business to another business in that first business? А что бы случилось, если бы вы все то время, которое вы затратили на перескакивание с бизнеса на бизнес, посвятили этому единственному бизнесу, вы там 2 года побыли, еще год один, в 3-м месте по году, еще 2 года где-то растратили. What would happen if you spent 6 years building А your если бы у business? вас оказались эти 6 лет на одном конкретном месте?
See, one of the things that's the benefit of network marketing is also one of the things that allows people to quit very easily. Вот еще такая характерная черта сетевого маркетинга, то, что она позволяет людям очень легко выходить из игры. И чем низкий порог для того, чтобы вступить в игру, is also the low threshold и также низкий порог, чтобы выйти из нее. And so people say, well, I'm just going to quit, it didn't work for me. Поэтому говорят, ну хватит, я довольна, ничего не получается, ухожу. Sometimes you just have to hold on at the end. А иногда вы должны продолжать до конца. I wonder how many people quit just as they would have begun their entrance to success. И вот мы не знаем, но сколько людей бросило дело совсем, когда оставалось крохи до успеха. And third, the third principle of tenacity, sometimes the most beautiful results. Это третий принцип нашей настойчивости. Иногда наиболее хорошие результаты come from dull things under pressure. Они возникают как раз в результате нахождения под давлением. I told you about my house earlier. Я вам говорил о моем доме раньше. Now I'm going to tell you the rest of the story. А теперь я продолжение этой истории расскажу. The local government. Местное правительство. We live on a road and a river. То есть мы живем там, где имеется дорога и река. So we live between the road and the river. Между дорогой и рекой. And the government said, we want to come on your property and fix the road. И правительственные круги или там чины сказали, что мы хотим вторгнуться в ваше владение для того, чтобы починить эту дорогу. So they fixed the road. Они починили дорогу. But they broke my property. Но они, так сказать, нанесли ущерб моей собственности. They caused the property to begin to wash into the river. Поэтому, значит, земля стала смываться туда, в реку. It didn't damage the house. Они принесли ущерба дому. But it damaged the outbuildings. Но некоторые даже дополнительные постройки и даже этот блистательный бассейн тоже получил повреждения. But our home was on a well. We had a well for water. И у нас там был колодец, из которого брали воду. And in the midst of all the damage, it damaged the well. И также они повредили этот колодец. We went 9 months with no water. 9 месяцев у нас не было воды. We had to pay to have water brought in. Мы должны платить были, чтобы водовоз привозил воду. We had to have a 2,400-gallon tank. У нас специальный была поставлена цистерна на 22 тысячи галлонов. And the truck came in and put the water in. И приезжал грузовик и свои цистерны переливал туда воду. And for 6 people, и на 6 человек, including 3 teenage girls, включая этих наших девочек, we had 2,400 gallons of water a week, which is not a whole lot of water. Достаточно много воды в галлонах. We could have complained. Мы, конечно, могли жаловаться. We could have griped. Мы могли. We went to the government, we went to the county, and we said we'd like to have compensation for this. Мы обратились в правительство и заявили, что мы хотели бы получить компенсацию. And they said, what did we do? Они сказали, а что мы сделали? We didn't do anything to your property. Мы же ничего не сделали с вашей собственностью. So we have to readjust the way that we perceive. Таким образом, мы должны были пересмотреть тот путь, который мы Now следовали. we're working with the government to have them fix the property. We're working with them to try to get them to own up to that. Теперь мы работаем с правительством, стараясь убедить их, чтобы они, так сказать, все отремонтировали. But in the meantime, it gave me an opportunity to practice what I preach. Но это дало мне также и возможность на практике применить то, что я здесь проповедую. And so my wife and I, we began to ask ourselves this question. И мы с женой стали задаваться такими вопросами. What are we being prepared for? А к чему мы были готовы? What can we learn from this? И что мы можем, чему мы можем научиться из этой ситуации? How can we become better in the midst of this? Каким образом мы можем стать лучшими в этом отношении? See, typically when something goes wrong, what's the first question we ask?
Вот в типичных случаях, если что-то случается плохого, то мы спрашиваем такие вопросы. We ask, why does this have to happen Мы to me? спрашиваем, ну почему же это случилось, да почему же это случилось со Why мной? does that always happen? Почему всегда меня преследуют такие But неудачи? that's not a question that will bring you results. Но это совсем не те вопросы, которые предоставят вам The результат. question that brings us results Вопрос, который даст вам результат, is what can I be made into in the midst of this process? это то, что я могу сделать именно, так сказать, находясь внутри этого процесса. See, when you're going through hardships and you're going through suffering, Когда вы переживаете трудности и через мучения проходите, your character is being formed so that when you have success, you'll be able to enjoy it. ваш характер формируется таким образом, что когда наконец приходит успех, вы в состоянии ему порадоваться. Let me speak to you as leaders now. Сейчас я обращаюсь к вам как к лидерам. Sometimes your success doesn't come at the speed you want it to. Иногда успех не приходит к вам с такой скоростью, как вам хотелось бы. Because you are not prepared yet to be able to handle the success. Потому что вы еще не готовы справиться с этим успехом. Isn't it true that we read about people who've achieved great things and they've had money or big organizations or big businesses and then they fall? Ведь мы же читаем много таких историй, что люди, они получали много денег или развивали большой бизнес, или достигали других успехов, а потом, так сказать, проваливались. It's because their success got ahead of their character. Это потому, что их успех, он обгонял изменения их характера. I was being told earlier today that now St. Petersburg has listed out a set of ethics. Мне сказали, что Санкт-Петербург сформулировал кодекс этики истинного санкт-петербуржца. This kind of thing is very important for people so that we get the character down before we achieve success. И вот это очень важно, чтобы мы сформировали свой характер и характер людей, прежде чем мы вышли на большой успех. If you achieve character and then success, если придет характер, а потом успех, it lasts. в конце концов. If you achieve success without achieving character, then it falls. Извините, не в конце концов, а этот успех, он будет продолжительным. So Если вначале будет соответственный характер успех, успех продолжительный, если наоборот, успех оборвется. What thing are you going through right now in your life that is causing you to struggle? What is it that you go through in your life right now that is causing you to struggle? Вот через что вы сейчас проходите в своей жизни, что заставляет вас бороться? And instead of looking at that thing as your enemy, вот вы сформулируете вот это препятствие, и вместо того, чтобы смотреть это как на врага, what would happen if you looked at that as your friend? посмотрите на это препятствие как на вашего друга. If you said, what am I learning in the midst of all of this process? Если вы зададите себе вопросом, а что я могу узнать в That will результате make you этого a stronger процесса, leader later on. то тогда позднее вы будете более сильным лидером. When you answer that question and you continue to persevere, you become a tenacious person. Когда вы зададите себе этот вопрос и найдете правильный ответ, то вы станете настойчивым лидером. Okay, let's talk about number 5. Principle number 5. Теперь принцип номер 5. Stay motivated for success. Оставайся мотивированным на успех. То есть сохраняй мотивацию. Okay, first thing I want everyone to do is just to stand up for a moment. На секундочку я попросил бы всех вас встать. I know that it's getting a little bit late and we're getting a little bit tired. Я уже понимаю, что мы чуть-чуть и устали, и уже время идет, уже So just stand up and stretch a little bit. И давайте Wake up a little немножко bit. вправо-влево, немножко потянулись. If a person next to you is sleeping, you can just pat them on the face Если and wake them кто-то up. имеет тенденцию ко сну, пошлепайте себя по щеке. They've got it. He's given her a back rub. Вот правильно, это очень хорошо размять плечики или спинку. We're going to go about another 20 minutes and then we'll take our last break before our final session.
Перед нами еще 20 минут упорных занятий, после чего мы получим последний на сегодня We're going to эпизод. cover the difference between successful people and unsuccessful people is that successful people do things whether they feel like it or not. Вот различие между успешными и неуспешными. То, что люди делают, независимо от того, нравится это им или нет. And I love the word motivation because of the root word of the word motivation. Мне нравится слово мотивация из-за корневого слова. The root word is motive. А это мотив. And if you go to the dictionary and you find out what a motive is a reason to act. И если вы заглянете в словарь, естественно, английский, то там будет объяснение, что мотив – это причины, побуждающие вас к действию. It has more to do with a reason and a why. То есть это имеет отношение к причинам, к ответу на вопрос «почему?», than it does with a feeling.